Good morning. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ we're going to have a discussion on the new industrial policy which was brought in 1991. So I'd like to do this video in 3 parts. In the first part I would like to discuss about the factors that led to the new industrial policy in 1991. Some of you might ask, why do we need a new industrial policy in 1991? Or what is the reason for bringing a new industrial policy in 1991? In the last episode, we discussed about in the last slide of that. I had shown you a mark of a U-turn. It was purposefully done since I needed to explain that the industrial policy in 1991 was a deviation, or it is rather a U-turn from the point of view of the previous policies. So in this video I am going to explain this in 3 parts. The first part will be exclusively about a history of, especially the political history behind the 1991 industrial policy. Of course, there is some economics also. Since you are all history students, you must know about the things that led to that, the political as well as economic factors that led to the 1991 reforms. And in the second part, I would show you how the different acts or policies or laws in different economic policies gave way to a license Raj, or a protection to the Indian industry, or rather the government control over the private industries. And I will also explain the factors or the features of the license, so-called license Raj. So in the second part we are going to explain how this license Raj was formed by various policies, or what are the different acts that led to the license Raj or the quota Raj, and also what are the features of that particular license Raj. That would be explained in the second part. And the third part is we will discuss about the new industrial policy 1991. What are the features are there in the 1991 industrial policy, or what are the marked deviations from the previous policy? So as I said, this video contains these 3 parts. I'll be taking it as a 3-part video for the better understanding. Sometimes the history part won't be asked for the university exams, but still you need to understand to know the coming parts. That means the economic liberalization in 1991. So I was just having a brief discussion on the history of that. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസികൾ കൊണ്ട് 1948 ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി മുതൽ 1991 ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി വരെ, അല്ലെങ്കിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ കാരണം എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ്
അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. അതുകൂടാതെ ഈ ലൈസൻസ് രാജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട രാജിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ നയിച്ചതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. 3, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി. ഇതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1980കളുടെ തുടക്കത്തിൽ, 80കൾ മുതൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഭരണമാണ് 80കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് മറ്റ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവായി. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സൗത്ത് കൊറിയയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക്, അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത്, വ്യവസായ വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്നുള്ളത് 10% ഇന്ത്യയുടേത് 5% മാത്രമായിരുന്നു. മറ്റു പല കൺട്രീസുമായിട്ട് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്ത് വളരെ കുറവായി. എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വ്യവസായം വളരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇന്ത്യ ഒരു ഫാബിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രീതിയിലാണ് മുൻപോട്ട് പോയിരുന്നത്. അതായത് 5 ഇയർ പ്ലാനുകളിലൂടെ നീങ്ങുന്ന, വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് മിക്സഡ് എക്കോണമിയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, മിക്സഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് സെക്ടറും ഒരുപോലെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന്റെ മേൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ, പൊതുമേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് വളരെയധികം റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഈ റെഗുലേഷൻസ് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ വ്യവസായ വികസനത്തിനെ വളരെയധികം നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് ബാധിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1980കൾ മുതൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ, അതായത് IASകാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇത് പോരാ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യവസായ വികസനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യക്ക് മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊപ്പം ഓടിയെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ അവരുടെ എല്ലാം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. 84ലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അവരുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് 1984 ഇലക്ഷനകത്ത് വന്നു. ആ ഇലക്ഷനിൽ കോൺഗ്രസ് ജയിക്കുകയും 3-2 ഭൂരിപക്ഷത്തോട് 4-3 ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ജയിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ലിബറലൈസേഷന്റെ വക്താവായിരുന്നു, മോഡേണിസത്തിന്റെ വക്താവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മോഡേണിസം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുള്ള വളർച്ച. ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്തെ ഒരു വളർച്ച ഇതിനോട് അനുകൂലമായിട്ട് അല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലം വന്നപ്പോഴത്തേനും പതുക്കെ ടെക്നോളജിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഊന്നിയുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പേര് ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയണം. ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള 2 പേര്, 2 ഗവൺമെന്റ് ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ. ഒന്ന് അമിത് നാഥ് വർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്. അദ്ദേഹം PV നരസിംഹറാവു ഗവൺമെന്റിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ നേഷൻസിനുമായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒപ്പം എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവരുടെ ഒപ്പം എത്താം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാമതൊരാള് പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് PhD നേടിയതായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ രാകേഷ് മോഹൻ. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അഡ്വൈസറായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ എക്കണോമിക് അഡ്വൈസറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും വളരെയധികം ഇതിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡീറെഗുലേഷൻ കാരണം, റെഗുലേഷൻസ് കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വളരാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെയും കണ്ടുപിടുത്തം. അപ്പൊ ഇവർ 2 പേരും ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ വലിയ ചൊക്കാൻ പിടിച്ചതാണ് 91 പോളിസിക്ക്. അപ്പൊ 91 പോളിസി 91 ഉണ്ടാകുന്നത്, അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിനുള്ള ആലോചനകൾ പലപ്പോഴും വന്നിരുന്നു. അതിന് 2 പേരും ചൊക്കാൻ പിടിച്ചു.
ഇതിനിടയ്ക്കാണ് VP സിംഗ് 89 രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ബോഫോഴ്സ് കുംഭകോണത്തിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം വന്ന് നിങ്ങളൊന്നും അറിയുന്ന പോലും ആയിരിക്കില്ല. എന്നാലും അതിനകത്ത് ആ കുംഭകോണം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ 1987 വരെ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന VP സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരികയും അദ്ദേഹം അധികാരമേൽപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഫൈനാൻസ് മിനിസ്ട്രിയിൽ ഇരുന്നയാളായതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഒരു ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഒരു നവ ലിബറൽ ചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നു VP സിംഗ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ VP സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന അജിത് സിംഗ്, ആ അജിത് സിംഗിന് വലിയ പേട്രണേജ് ഉണ്ട്. അജിത് സിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ചൗധരി ചരൺ സിംഗിന്റെ മകനാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ പഠിച്ച ആളും. അപ്പം മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അന്നത്തെ വ്യവസായ മന്ത്രിയായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. എന്നാൽ ഇവർക്ക് അധികം മുൻപോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. VP സിംഗിന്റെ മന്ത്രിസഭ 90കളുടെ ആദ്യം നിലം പതിച്ചു. അതിനെ തുടർന്ന് ചന്ദ്രശേഖർ പ്രധാനമന്ത്രിയായി. അതും അധികം കാലം ഓടിയില്ല. ഇന്ത്യ മറ്റൊരു പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്തായിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മരണവും. അതിനെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസിന് 1991 അധികാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായ ഒരു ഇത് രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളൊരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. 1990 ഇന്ത്യ ഒരു BOP ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ് ക്രൈസിസിനെ നേരിട്ടു. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. നിങ്ങളത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കൊല്ലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളത് കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സിന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ 1985 മുതൽ തന്നെ ഈ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ അലട്ടിയിരുന്നു. കാരണം ഈ വ്യവസായങ്ങൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്സ് വളരെ കുറയുകയും എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടുകൾ വളരെ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓയിലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവരില്ലാതെ നമുക്ക് ഓയിൽ കിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം നമുക്ക് പറ്റിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനൊരു രീതിയാണ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കയറ്റുമതി കുറഞ്ഞു, ഇറക്കുമതി കൂടി. അങ്ങനെ 1990 ആയപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് പറ്റിപ്പോയ ഒരു കാര്യം, ഒരു 3 ആഴ്ചത്തേക്കുള്ള പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാനേ നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം കാശ് കൊടുക്കണം. ആ കൊടുക്കാനുള്ളത് 3 ആഴ്ചത്തേക്ക് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ, ഇന്ത്യയെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ റേറ്റിംഗ് കുറയ്ക്കുകയും ഇന്ത്യക്ക് ആരും കടം തരാൻ മേലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്കും വന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വർണം കൊണ്ടുപോയി ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടിൽ നമ്മൾ ചെന്നു. നമുക്ക് ലോൺസ് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനവർ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചു. ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം തന്നെ വേണമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലിബറലൈസേഷൻ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതും എന്തിനു കാരണമായി 1991 ഈ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിച്ചതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് 1990 ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ് ക്രൈസിസ്. എന്നാൽ IMF മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ IMFന്റെ ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവികൾ പറയുന്ന പോലെ IMFന്റെ നിബന്ധന മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഈ പുതിയ 91 ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അതിനു പകരം 85 മുതൽ തന്നെ നമുക്കറിയാമായിരുന്നു ഈ രീതിയിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനിസം, അതായത് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസായ നയം വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ മറ്റ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ നേഷൻസിന്റെ ഒപ്പം എത്തുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് ഇന്ത്യയിലെ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളുടെ ഇടയിലും ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തി പലപ്പോഴും ഇല്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഖേദകരമായ കാര്യം. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വോട്ട് ബാങ്കുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മുൻ തലമുറ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നോ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുവാനായിട്ട് പലപ്പോഴും
രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ സങ്കടകരമാണ്. സോഷ്യലിസം വിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയിലേക്ക് മാറാനുള്ള നേരമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ ചിന്ത ആദ്യം വരുന്നത് എൻ്റെ വോട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുമോ, ഞാൻ അടുത്ത തവണ MP ആവുമോ, ഞാൻ അടുത്ത തവണ പ്രധാനമന്ത്രി ആവുമോ എന്നുള്ളത്. അല്ലാതെ ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമോ, ഇന്ത്യക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ 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 ഖേദകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ശരി, അങ്ങനെ ഈ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാവുകയും ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1991 പോളിസി, ഈ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി, അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന നരസിംഹറാവു, ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗ്, P. ചിദംബരമുണ്ട്, ജയറാം രമേശുണ്ട്. ഇവരുടെ എല്ലാം മുമ്പിലുണ്ടായ പ്രോബ്ലം ഇതെങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം അവരംഗീകാരം കൊടുത്താലേ ഇത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച്, കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പോളിസീസിൽ നിന്നും നെഹ്റുവിന്റെ പോളിസീസിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും സഹിക്കാനാവാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടി നമുക്കിത് പാസ്സാക്കാമെന്ന് പറയുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറയുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പിൽ സഹമന്ത്രിയായിരുന്ന ഒരു മലയാളിയാണ്, അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി എന്നൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്, P.J. കുര്യൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും, പ്രൊഫസർ P.J. കുര്യൻ. അദ്ദേഹം അന്ന് 1991 ജൂലൈ 24 ഉച്ചയ്ക്ക് 12:50 പാർലമെന്റിൽ ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുകയും ആ ബില്ല് പാസ്സാകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് 1991 പുതിയ എക്കണോമിക് പോളിസി വന്നത്. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമാണ്. അടുത്ത നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും. താങ്ക് യു.